السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ جو ابن مر دیگر گوشہ بطور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جانثار ساتھیوں کا یوم شہادت آج پورے عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ماتمی جلوس اختتام پذیر ہونے کے قریب عزاداروں نے مجالس شام غریباں کی تیاریاں کر لی۔ اسوہ شبیری سے ظلم و تشدد اور بربریت کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں ہمیشہ روشنی حاصل کرتی رہیں گی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کا امام زمانہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو زبردست خراج عقیدت۔ نواسہ رسول کی قربانی نے اسلام کو سربلند کیا۔ یوم عاشور حق و صداقت کی سرفرازی کا دن اور اس کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین نے یوم عاشور کے موقع پر پیغام دیا۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے سیاسی نظام کے بارے میں بات چیت کے لیے افغان سیاستدانوں سے ملاقات کا عندیہ دے دیا۔ ایک حکمران کونسل افغانستان کا نظام حکومت سنبھالے گی۔ سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ حکمران کونسل کے سربراہ ہوں گے۔ طالبان کے سینئر کمانڈر وحید اللہ ہاشمی کا رائٹرز کو انٹرویو۔ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے کے مفاد میں ہے۔ صورتحال کا بہتر حل سیاسی ہے۔ عالمی برادری کو افغان عوام کی امداد کے لیے بھرپور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہالینڈ کے وزیر اعظم سے گفتگو۔ تمام ممالک کے ساتھ اچھے سفارتی اور تجارتی تعلقات کے خواہاں ہیں۔ کسی ملک کے ساتھ تجارت روکنے کی بات نہیں کی۔ افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ طالبان کی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھارت کے الزام کی تردید کر دی۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے جمیکا میں شروع ہوگا۔ مقابلہ رات 8 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پہلا ٹیسٹ ویسٹ انڈیز نے دلچسپ مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے جیتا تھا۔ ناظرین، ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں اور پروگرام میں اہم موضوعات شامل کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ عید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے۔
शहीद शहीर नामुमकिन, कोई गरीब हो ऐसा अमीर नामुमकिन, हुसैन सा कोई रोशन जमीर नामुमकिन, जहान इश्क में उसकी नजीर नामुमकिन। वो जानिसा अजब एक मिसाल छोड़ गया कि उसका सब्र सितम का गुरूर तोड़ गया। नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके 72 जानिसार साथियों का यौम शहादत आज पूरे अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मैदान करबला में इमाम ज़माना की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में अलम जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों ने शहदाए करबला के मसाइब व आलाम को याद करते हुए मातम और जंजीर ज़नी की। इस मौके पर उलमा ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़लसफ़ा शहादत और करबला के पैगाम पर रोशनी डाली। नाज़रीन, अब से कुछ देर में मजालिस शाम गरीबां बपा की जाएगी, जिनमें दीन की सरबुलंदी और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करने के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़क़ाए कार की अज़मत बयान की जाएगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों ने दीन की खातिर जो कुर्बानी दी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उस अजीम कुर्बानी ने इंसानियत को जीने का दस्तूर और जाबर हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला बख्शा। यौम अशूर पुरम तरीके से क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और शहदाए करबला को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि हमें मुल्क व कौम की सरबुलंदी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। यौम अशूर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इमाम आली मकाम ने शहादत कबूल फरमाई, मगर जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाया और ना ही यजीद की हुकूमत को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उसवा शब्बीरी से जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत के खिलाफ उठने वाली तहरीकें हमेशा रोशनी हासिल करती रहेंगी। वज़ीर आज़म ने अज़्म ज़ाहिर किया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिन उसूलों की खातिर शहादत पेश की, हम भी उन उसूलों की अमलदारी के लिए कोई कुर्बानी पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि हमें अपनी ज़िंदगियाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और शहदाए करबला की तालीमात के मुताबिक ढालना होंगी और बाहमी नफ़रतों, कदूरतों और गिरोहबंदियों से परहेज़ करना होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त और इसार व कुर्बानी का जज्बा पैदा करना चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम आशूर पर कोरोना वायरस की चौथी लहर के ख़तरे के पेश नज़र कौम से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर जारी रखी जाए और SOPs पर अमल किया जाए ताकि मुल्क को वबा के ख़तरात से महफूज बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने यौम आशूर के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि यौम आशूर उम्मत मुस्लिमा को हुसैनियत के पैगाम और इसकी तारीख साज किरदार की याद दिलाता है। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी ने इस्लाम को सरबलंद किया। उन्होंने कहा कि शहीदान करबला ने हक़ व सदाकत की राह में जानिसारी की अजीम तारीख रकम की। यौम अशूर हक़ व सदाकत की सरफराजी का दिन है और इसकी तालीमात हमारे लिए मशअल राह हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद का मुश्तरका मरकज़ी जुलूस जुलजना आलम इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद हुआ और इमाम बारगाह हिफाजत अली शाह बोहड़ बाजार और कर्नल मकबूल हुसैन कॉलेज रोड से बरामद होने वाले दूसरे जुलूस भी मरकज़ी जुलूस में शामिल हो गए। जुलूस के शुरका ने दिन 2 बजे फवारा चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की, जहाँ उलमा ने फ़लसफ़ा हुसैनियत पर रोशनी डाली। मरकज़ी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद मजालिस से शाम गरीबां का अहतमाम किया जाएगा और इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। मुहर्रम के हवाले से कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहां से CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और पंजाब में भी यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। पंजाब के तमाम शहरों और कस्बों में शबीह जुलजना के जुलूस निकाले गए।
लाहौर में शबीह जुलजनाह का मरकजी जुलूस गुज़श्ता रात निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ चौक नवाब साहब और मस्जिद वजीर खान से होता हुआ रंग महल पहुंचा, जहां नमाज ज़हरैन अदा की गई। नमाज मगरिबैन मस्जिद भाटी गेट पहुंचकर अदा की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल होते जा रहे हैं, जो करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। यौम आशूर के मौके पर मगरिब के बाद मजालिस अज़ा होंगी, जिनमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों और उन पर बीतने वाले मजालिम का जिक्र होगा। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 3 हिसार कायम किए गए थे। वॉक थ्रू गेट्स के जरिए ही शुरका को जुलूस में शिरकत की इजाज़त थी। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए पानी और दूध की सबीलों का भी एहतमाम किया गया था, जबकि सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ हज़ारों की तादाद में रज़ाकार भी जुलूसों की निगरानी पर मामूर थे। गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब, चिन्योट, झंग, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, फैसलाबाद और पंजाब के दीगर अजला में भी जुलजनाह के जुलूस निकाले गए और मजालिस का एहतमाम किया गया, जिनमें हक़ व सदाकत के लिए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की कुर्बानी पर रोशनी डाली गई। आशूरा मुहर्रम के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा में भी मातमी जुलूसों का सिलसिला पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया है। जी हाँ, हमारे नुमाइंदे अमजद अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अमजद, बताइएगा, पेशावर में आशूरा मुहर्रम के मौके पर क्या इंतजामात नजर आए, इस बारे में आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के शहर में। मुल्क भर की तरह आज पेशावर में भी 10वीं मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस बरामद हो गई, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपने अपने इमाम बरगाहों पर एहतिताम पजीर हो गया। जुलूस जलसों के जगहों पे तिब्बी अमले भी तैनात किए गए हैं। पुलिस के तकरीबन 8,500 पुलिस के बंदे भी यहाँ पर डिप्यूट कर चुके हैं। हुकूमत की तरफ से दिए गए SOPs के ऊपर भी सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। जो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी अच्छे खासे इंतजाम किए गए थे। मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरों के जरिए सिक्योरिटी को मॉनिटरिंग किया जा रहा था। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज है। मुख्तलिफ जगहों को ये 10वीं मुहर्रम के लिए मुख्तलिफ जगहों को सील भी कर दिया गया है। जी अमजद अली, बहुत शुक्रिया आपका, हमें इंतजामात से मुताल्लिक आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं पूरे मुल्क की तरह सूबा सिंध में भी यौम आशूर पूरे मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर निश्तर पार्क में अज़ादारों से खिताब में ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़ा शहादत बयान करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़क़ा की शहादत रहती दुनिया तक हमारे लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जान कुर्बान कर दी और दीन पर कोई आँच नहीं आने दी। बाद में निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद हुआ और हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। इससे पहले अज़ादारों ने तिब्बत सेंटर पहुंचकर नमाज ज़हरैन अदा की। मरकजी जुलूस में शहर भर से निकाले गए छोटे बड़े जुलूस शामिल होते रहे। मरकजी जुलूस में अलम जुलजना और ताज़िये के जुलूस शामिल थे। जुलूस के शुरका रास्ते पर नौहा पढ़ते रहे और मातम करते रहे। जुलूस के शुरका के लिए रास्ते भर में सबीलें लगाई गई और लंगर का एहतमाम भी किया गया। मरकजी जुलूस की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। जुलूस की सिक्योरिटी सख्त की गई और इंतजामात किए गए और गुजरगाहों पर वाक़ई बुलंद इमारतों पर रेंजर्स और पुलिस के शार्प शूटर्स तैनात थे। ट्रैफिक के रवानी बरकरार रखने के लिए 1000 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस का एहलकार वहां पर मौजूद थे और वो जुलूस की हेलीकॉप्टर के जरिए फ़ज़ाई निगरानी भी कर रहे थे। जुलूस के शुरका को वॉक थ्रू गेट से गुजारा गया और सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी मरकजी जुलूस निकाला गया। जुलूस के शुरका का हज़रत इमाम हुसैन की याद में नौहा पढ़ते रहे और मातम करते रहे। इस मौके पर पुलिस और रेंजर्स ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सिंध के दिगर शहरों ठट्ठा, जामशोरो, लाड़काना, मीरपुर खास, खैरपुर, सखर और दिगर इलाकों में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। नाज़रीन, रुख करेंगे बलूचिस्तान का, जहां बलूचिस्तान में भी आशूरा मुहर्रम के मौके पर मातमी जुलूस निकाले गए और आशूरा मुहर्रम का मरकजी जुलूस दारुल हुकूमत कोयटा से निकाला गया। बलूचिस्तान में आशूरा के जुलूसों के हवाले से तफसील बता रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद अपनी इस रिपोर्ट में।
کوئٹہ میں عاشورہ محرم کا مرکزی جلوس پنجابی امام بارگاہ علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ میدان کربلا کی روایتوں کو پورا کرتے ہوئے نماز فجر اور مجلس عزا کے بعد علم عباس بلند ہوئے۔ اہل بیت کے 17 اور سید الشہداء امام عالی مقام کے 55 جانثار رفیقوں کی میدان کربلا میں عظیم قربانی کی یاد میں اشک و گریہ کے ساتھ انسانی تاریخ کے سب سے المناک واقعے کے خلاف عزاداروں کا سفر شام تک جاری رہا۔ جلوس نے میزان چوک پر نماز ظہرین ادا کی۔ ذاکرین نے مارکہ حق و باطل اور تحریک کربلا پر روشنی ڈالی اور واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کے ساتھ پیش آنے والے مصائب پڑھے۔ ہزارہ ٹاؤن، مچھ اور مارواڑ سے آنے والے جلوس بھی علمدار روڈ سے مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ جلوس میں 30 ماتمی دستے شامل تھے۔ جلوس کی سیکیورٹی پر 6500 پولیس، FCC، BC، RRG، ATF اور لیویز فورس کے اہلکار تعینات رہے۔ جلوس کے روٹ پر 250 کلوز سرکٹ کیمرے لگائے گئے تھے۔ کیمروں کی مانیٹرنگ IG اور DIG آفس میں کی جاتی رہی۔ بلوچستان بھر کے مختلف اضلاع سے عاشورہ محرم الحرام کی مناسبت سے چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے۔ جلوس احتجاج ہیں بربریت، سفاکیت اور یزیدیت کے خلاف۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ کیبنٹ اور میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ سوچ کے لیے راستے تو عقل ہموار کرتی ہے، عشق جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ پوری دیوانگی کا نام ہے۔ اسے اقبال کے انداز میں اگر سمجھا جائے تو یہ کوئی ثانیہ نہیں ہے، مارکہ کربلا ہے۔ حضرت امام حسین جو کہ عشق سے اور ان کو عقل کی سپاہ بھی نصیب ہے، عشق کی سپاہ بھی نصیب ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس ملوکیت کو، اس موروثیت کو کلا کما کرتے ہوئے وہ حق کا ایک استعارہ بنے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ ساری بہار آج تک قائم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب یزید نے اسلام کے سیاسی نظام کی روح قبض کر دی ہے اور خلافت کو ملوکیت بنا دیا ہے، تو انہوں نے اسلام کو بچانے کی خاطر قربانی دی۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق۔ حسین منی و انا من الحسین۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ اللہم صلی علی سیدی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور یہاں رک کریں گے آزاد کشمیر کا، جہاں یوم عاشورہ آزاد کشمیر بھر میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں ماتمی جلوس نکالے گئے اور محافل عذاب بپا رہی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عدیل احمد خان اپنی اس رپورٹ میں۔
دارالحکومت مظفر آباد سے مرکزی جلوس امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری سے برآمد ہوا، جس میں مظفر آباد اور گرد و نواح سے عزاداران چھوٹے چھوٹے جلوسوں کی شکل میں شامل ہوتے رہے۔ عزاداران سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے رہے۔ اس موقع پر تعزیہ، علم اور زلزلہ کے جلوس بھی نکالے گئے۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپر اڈا پہنچا، جہاں عزاداران نے نماز ظہرین ادا کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے فلسفہ کربلا اور قربانی حسین رضی اللہ عنہ پر روشنی ڈالی۔ بعد ازاں جلوس قدیم روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس مرکزی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ یوم عاشور کے موقع پر سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے ساتھ اور گزرگاہوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، موبائل سروس بھی بند رہی۔ مقامی رضاکار بھی امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور انتظامیہ کے شانہ بشانہ رہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان نے صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو اور چیف سیکرٹری بلوچستان کے ہمراہ پولیس ڈیٹا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا تفصیلی دورہ کیا اور کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان نے کہا کہ موجودہ حکومت کی کاوشوں سے پولیس کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے اور آج پہلی مرتبہ عاشورہ محرم کے انتظامات کو براہ راست ایک جدید اور مربوط نظام کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے محرم اور یوم عاشور پر سیکورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کے لیے سیکریٹریٹ میں قائم مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سیف سٹی اتھارٹی کا بھی دورہ کیا اور کیمروں کی مدد سے جلوسوں کی نگرانی کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے جلوسوں اور مجالس کے اختتام پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ ایم اے جناح سے لے کر کھارا در تک یوم عاشور کے جلوس کا فضائی جائزہ انہوں نے لیا اور وزیر اعلیٰ نے فضائی دورے کے دوران دیگر علاقوں سے نکلنے والے چھوٹے جلوسوں کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سی پی او کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ جلوس کی نگرانی کے لیے 300 کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ناظرین یہاں بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی، اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اسی متعلق ہم بات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان احساس کوئی بھوکا نہ سوئے فوڈ ٹرک پروگرام میں توسیع کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کل ملتان، گجرانوالہ اور لاہور میں 4 فوڈ ٹرکس کا افتتاح کریں گے اور خاص بات یہ ہے فوڈ ٹرکس کی نازیہ کے فوڈ ٹرکس کا افتتاح اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو دیہڑی دار مزدور طبقہ ہے ان کو مفت کھانا فراہم کیا جا رہا ہے اور اس میں کافی حد تک سہولت مل رہی ہے۔ عام آدمی کو بھی اس متعلق کافی سہولت مل رہی ہے اور بروقت کھانا انہیں میسر آ رہا ہے اور خاص کر کے جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو مزدور ہیں، ان کو مفت کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ بالکل جی، اور مزدور اور دیہڑی دار طبقہ وہ ہے کہ جو یقیناً اپنی محنت مزدوری میں سارا دن ان کا گزرتا ہے اور ایسی صورتحال میں جب آپ کو ایک ایسا انیشیٹو آپ کے لیے لیا جائے جو حکومت جس کی ذمہ داری بھی لے رہی ہے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو کہ آپ کی مزدوری کے ساتھ ساتھ آپ کے اگر کوئی مسائل ہیں اس حوالے سے تو ان کو حل کرنے کے لیے یقیناً خوش آئند بات ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ سے علی فوکس کیا ہے کہ جو عام آدمی ہے یا جو نچلا طبقہ ہے اس کا معیار زندگی بہتر کرنا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے ہیں، تمام ایسے اقدامات جو عملی طور پر ان کی زندگی میں بہتری لے کر آئیں، آسانی لے کر آئیں۔ اس سلسلے میں صرف احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام ہی نہیں ہے بلکہ احساس پناہگاہوں کے تحت جو پناہگاہیں قائم کی گئیں، ایسے لوگ جو بے گھر تھے، جن کو رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، ان کے لیے پناہگاہیں اور شیلٹرز جو ہیں وہ انہیں پرووائڈ کیے گئے۔ تو بیسیکلی جو فوکس ہے موجودہ حکومت کا وہ یہ ہے کہ عام آدمی کو اس کے مسائل سے نکال کر ایک بہتر معیار زندگی کی طرف لایا جائے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کل اس کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان یقینی طور پر کریں گے۔ اور ایک
اور قدم جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا مزدور طبقے کی بہتری کے لیے, ان لوگوں کی بہتری کے لیے جو دہاڑی دار طبقہ ہے اور جس کو زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنی زندگی کے مختلف معاملات کو آگے لے کر چلنے کے لیے اور معمول کے مطابق ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. نازیہ, صرف یہی نہیں, وزیر اعظم کے اقدامات کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے بات کی احساس پروگرام کی, احساس ایمرجنسی کیش پروگرام اور لنگر خانوں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رہائش کے لیے بھی لوگوں کو سہولت دی جا رہی ہے. خیر, وزیر اعظم عمران خان احساس کو بھوکا نہ سوئے فوڈ ٹرک پروگرام کے حوالے سے افتتاح کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کی مصروفیات سے متعلق بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے نوید اظہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نوید اظہر, بتائیے گا وزیر اعظم عمران خان کی مصروفیات کیا رہیں گی؟ جی, مصروفیات ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ پہلے دن سے جب سے آئے ہیں وہ ملک میں جو موجودہ نظام ہے اس کی بہتری کے حوالے سے دن رات کوشاں ہیں. اور کل کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, کل وہ ایک بنیادی پروگرام جو انہوں نے شروع کیا تھا, جو 10 مارچ رواں سال جو ہے اس میں سٹارٹ کیا گیا تھا, اس میں یہ تھا کہ احساس کا وہ پروگرام ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. اس وقت اس پروگرام کے تحت 5 شہروں میں 12 فوڈ ٹرک جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں, اور ان کے اندر تمام جو انتظام وہ موجود ہوتا ہے کہ خوراک کو بنانے کے سے لے کر متعلقہ لوگوں کو پہنچانے تک, اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور 4 مزید جو ہیں ٹرکوں کے اضافے کے ساتھ 7 شہروں میں وہ کل اس کی سروس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور ایڈ جو شہر ہوئے ہیں اس میں ملتان اور گجرانوالہ ہے, جبکہ لاہور جہاں آلریڈی یہ فوڈ ٹرک کام کر رہے ہیں, 2 مزید فوڈ ٹرک ان کی سروس میں ایڈ ہوں گے. اور یہ جو پروگرام ہے یہ خالصتاً نجی اور سرکاری اشتراک سے جو ہے وہ یہ جاری ہے, اور اس میں پاکستان بیت المال جو ہے وہ فوڈ ٹرکوں کے آپریشن کے لیے ذمہ داری ہے اس کے پاس. اس کے علاوہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے وہ کھانا پرووائڈ کرنے کے حوالے سے اس میں ساتھ وہ معاونت کرتا ہے, اور اس کے علاوہ مخیر حضرات جو ہیں ان کا تعاون بھی اس میں شامل کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے. اور اس وقت جو مزید ٹرک ایڈ کیے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ لانچنگ میں جو ہے اس کو فردر پورے ملک تک ایکسٹینڈ کرنے کا بھی پروگرام ہے, اور حکومت چاہتی ہے کہ اکتوبر تک اس سال, یعنی جو رواں سال ہے اس کے اکتوبر تک اس کا دائرہ کار جو ہے وہ 4 صوبوں اور گلگت بلتستان تک بھی پھیل جائے, اور اس میں تقریباً مجموعی طور پر 40 فوڈ ٹرک ہوں گے. اور 29 جو بڑے شہر ہیں جہاں تک اب تک احساس سروے کے مطابق ایسے مزدوروں کی بڑی تعداد ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس پروگرام کا مقصد بھی بیسیکلی یہ ہے کہ ان لوگوں کو سہولت دی جائے کہ وہ اپنی جو مزدوری کی رقم ہے وہ بچا سکیں اور اپنے بچوں کو وہ مزید بہتر جو ہے ان کی لک آفٹر کر سکیں. اور وزیر اعظم کا یہ جو پروگرام ہے وہ مدینہ کی ریاست کے حوالے سے جو ان کا ویژن ہے اس کا ایک بنیادی پروگرام ہے, اور اس کا دائرہ کار حکومت بالکل یہ مدینہ کی ریاست کے حوالے سے ہی ایک بنیادی پروگرام ہے جس کا آغاز کیا گیا, اور جس کے تحت پھر بہت سارے مختلف جو پروگرامز ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے. نوید, یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو کل 4 فوڈ ٹرکس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اس کا دائرہ کار کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اور پھر طریقہ کار کے حوالے سے کہ جو مزدور طبقہ ہے, جو دہاڑی دار طبقہ ہے, وہ اپروچ کیسے کر سکتا ہے ان فوڈ ٹرکس کو, اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی, بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پروگرام جب شروع کیا گیا, جیسے اسلام آباد میں مختلف جو ہاسپٹلز ہیں, پیمز ہاسپٹل ہے اسلام آباد کا, جہاں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی آتی ہے جو افورڈیبلٹی ان کی منیمم ہوتی ہے اور وہ ایک وقت کا کھانا بھی سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کھائیں. اسی طرح جہاں مزدوروں کی بڑی تعداد ہے, جیسے پشاور موڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مزدور ہیں, تو حکومت کا بیسک فوکس یہ ہے, ایک تو سروے ہوتا ہے احساس پروگرام کا جو پلاننگ ہے, اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا طبقہ موجود ہے جس کی قوت خرید نہیں ہے, کیونکہ وزیر اعظم کا سبسڈیز کے حوالے سے ایک بڑا فوکس ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس کا نظام جو ہے وہ پہلے دن سے ایسا ہے کہ جس کی شفافیت کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبسڈی آپ اور میرے جیسا بندہ جو کماتا ہے وہ بھی لیتا ہے, اور غریب جو ہے جو اصل حقدار ہے اس تک اس پر نہیں پہنچتا. تو اس میں انہوں نے بیسک یہ رکھا ہوا ہے کہ جن شہروں میں ملک کے ان شہروں میں ابتدا سے جہاں مزدوروں کی بڑی, تو جیسے لاہور ایک بگ سٹی ہے, وہاں آلریڈی اس وقت بھی ٹرکس موجود ہیں, اور کل جو وزیر اعظم توسیعی پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اس میں 2 مزید ٹرک لاہور کے لیے ہے. ایک اس میں کل جو ہوگا اس میں ملتان کے لیے اور ایک گجرانوالہ کے لیے. تو یہ جو ان کا پلان بیسیکلی یہی ہے کہ اس طبقے کو یہ سہولت دی جائے جو 500,000 دہاڑی کماتا ہے, تاکہ ان کے جو پیسے کھانے پہ خرچ ہو جاتے ہیں اور جو آج کی جو مہنگائی انفلیشن ہے اس کی وجہ سے ان کی جیب میں کچھ نہیں آتا,
तो उनको बिल्कुल, ये महंगाई रिलीफ की मिले वजह से और उनके जो मसाइल हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाए और उनकी बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं। यही वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है और इसी के तहत जो है ये भी इकदामात उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दीगर अहम खबरें भी कैबिनेट आर में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो, और न लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा न करो, बल्कि भाई भाई बनकर रहो। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से कैबिनेट आर में आपको खुशामदीद कहेंगे और यहाँ अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हम बात करेंगे। तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुल्क में मुस्तकबिल के हवाले से सियासी निज़ाम के बारे में बातचीत के लिए जल्द ही अफगान सियासतदानों से मुलाकात करेंगे और अफगान ज़राए के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल जाएंगे और अफगान सियासतदानों से मुलाकात भी उनकी मुतवक्की है। और गुज़श्ता रोज़ भी तालिबान के सियासी दफ्तर के रुकन अनस हक्कानी ने अफगान मुफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और साबिक सदर हामिद करज़ाई से मुलाकात की है और ये अहम पेशरफ्त भी देखने को मिली है और इस हवाले से नई हुकूमत की तश्कील के बारे में भी मुशावरत की जा रही है। ये पेशरफ्त जो हो रही है इस पर भी हम बात करेंगे। और तालिबान के सीनियर रुकन ने कहा है कि एक हुक्मरान कौंसिल अफगानिस्तान का निज़ाम हुकूमत संभालेगी और इस मुतालिक उनका ये मौक़िफ़ सामने आया। तालिबान के सीनियर कमांडर और फैसला साजी में शामिल रुकन वाहिदुल्लाह हाशमी ने रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि तालिबान ने सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हुक्मरान कौंसिल के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं और उनकी हैसियत मुल्क के सदर जैसी होगी। नाज़िया, बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कि ये भी मुमकिन है कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के नायब ये फ़राइज़ सर अंजाम दें। उनका ये भी कहना था कि अफगानिस्तान में शरई निज़ाम होगा और तालिबान कमांडर का मज़ीद ये कहना था कि मुल्क में एक नई फ़ौज भी तश्कील दी जाएगी जिसमें तालिबान जंगजुओं के अलावा अफगान फ़ौज के एहलकारों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि तालिबान के पास पायलट्स नहीं हैं और उन्होंने अफगान फ़ौज के पायलट्स से ये कहा है कि वो नई जो फ़ौज बनाई जाएगी उस फ़ौज में वो शिरकत करें, उस फ़ौज का वो हिस्सा बने। तो बुनियादी तौर पर उनका ये कहना था कि एक नई जो नया सेटअप जो है उसको तश्कील दिया जाएगा। जी हाँ, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और चूँकि हाल ही दिनों में जो पेशरफ्त सामने आई है इस मुतालिक तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह की जानिब से भी चूँकि बयान सामने आया और इसके साथ साथ जो अब तक सूरत हाल सामने आ रही है इस पर अभी हम बात करेंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान से हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने टेलीफोन पर रब्ता किया है और दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से खित्ते और आलमी रहनुमाओं से राबते में हैं। और जैसा कि हमें मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने राबता भी किया और सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया और पाकिस्तानी सफारत खाने को इनखला की कोशिशों में मुकम्मल ताउन की हिदायत की गई है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का बेहतर हल
सियासी है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा की तरह ये भी कहा है कि आलमी बिरादरी को अफगान अवाम की इमदाद के लिए भरपूर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन इंतहाई अहम है। हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से सफारती अमले के इनखला और मुआवनत पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। साथ ही साथ कुछ तज़किरा कर लेते हैं भारत का, जिसके गैर जिम्मेदार रियासत का किरदार अपनाते हुए अफगानिस्तान के मुतालिक अफवाहों का बाजार एक मरतबा फिर से गर्म कर रखा है, जो कि हमेशा से भारत की रविश रही है। और भारतीय मीडिया की जानिब से मुतवातर हक़ाइक़ के बरअक्स रिपोर्टिंग करते हुए ये बताया जा रहा है कि तालिबान ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत को मुअत्तल कर दिया है। साथ ही साथ भारत की जानिब से तिजारत रोके जाने के इल्ज़ाम पर तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि वो तमाम ममालिक के साथ अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात के ख्वाहा हैं, और जैसा भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ना किसी मुल्क के साथ तिजारत रोकने की कोई बात की है, और ना ही इन अफवाहों में किसी किस्म की कोई सच्चाई, कोई सदाकत मौजूद है। जी हाँ, अफगानिस्तान को दी जाने वाली इमदाद, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और चूँकि तिजारत रोकने के हवाले से अब तक जो बयान सामने आए हैं, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वो तमाम ममालिक के साथ अच्छे सफारी ताल्लुकात चाहते हैं, और अफगानिस्तान की कौमी मसलहत की आला कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने बुध की शब खलीलुर रहमान हक्कानी समेत तालिबान के वफ्द से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने अफगानिस्तान के सरकारी मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि वो एक खुद मुख्तार और मुत्तहिद अफगानिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं, जहाँ इंसाफ का बोलबाला हो। तालिबान की जानिब से खलीलुर रहमान हक्कानी ने कहा कि वो काबुल के शहरियों की सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम करेंगे, और इसके लिए वो सियासी रहनुमाओं की मदद और हिमायत भी चाहते हैं। और अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी ने ट्विटर पर एक पैगाम में अफगानिस्तान के असाजात की तफसीलात शेयर की हैं, और उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान के पास गुज़श्ता हफ्ते तक तकरीबन $9 अरब के असाजात थे, मगर उसका ये मतलब नहीं कि काबुल के सेंट्रल बैंक में ये रकम कैश की सूरत में मौजूद है। इसी पर हम बात करेंगे। सलमान गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह की जानिब से अफ़गानिस्तान के सियासी इंतज़ाम और ढांचे के हवाले से गौर हौस किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल और अब तक जो पेशरफ्त हुई है, सर, इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, दो इश्यूज हैं इस वक्त जो तालिबान फेस कर रहे हैं। एक तो अफगानिस्तान में अमन व अमान की बहाली है, और दूसरा हुकूमत साजी का अमल है। और ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि अफगान तालिबान ने कंसेंसस से हुकूमत साजी की बात की है, और उन्होंने अफगानिस्तान की दीगर फोर्सेस से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया है। इस हवाले से उनकी हामिद करज़ई से बात भी हुई है, अब्दुल्ला से भी उनकी बातचीत का अमल जारी है। देखें, एक मुस्तहकम अफगानिस्तान तभी होगा जब वहाँ पर कंसेंसस से हुकूमत कायम होगी, और कंसेंसस से हुकूमती मामलात को लेके आगे चल सकती है। देखें, अफगानिस्तान एक अरसे से टूट फूट का शिकार है, और आज अफगानिस्तान के अंदर एक मजबूत हुकूमत का क़याम दरअसल उनकी पॉलिटिकल फोर्सेस और अवाम के लिए भी ये पैगाम होगा कि वो हुकूमत साजी में भी संजीदा है। अमन व अमान की बहाली के साथ उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली का अमल भी तेज करना है, और यही वजह है कि इलाकाई फोर्सेस ने अफगानिस्तान में कंसेंसस हुकूमत की बात की थी, रशिया ने, चीन ने, ईरान ने, पाकिस्तान ने, ताकि एक मजबूत और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई सूरत हाल में अमन व इस्तेहकाम का ज़ामन होगा, और इसी तरफ पेशरफ्त की जा रही है। सही। सलमान गनी साहब, ये भी फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से इस सिलसिले में राब्ते भी किए हैं, और हमेशा की तरह पाकिस्तान का स्टांस अब भी यही है कि अफ़गानिस्तान में हम अमन चाहते हैं। क्या कहेंगे, आलमी बिरादरी इस सिचुएशन में जो कि अभी अफ़गानिस्तान में मौजूद है, क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, पाकिस्तान बड़ा क्लियर था। पाकिस्तान ने अपनी लाइन ड्रॉ की थी कि हम अफगानिस्तान की सूरत हाल में किसी के साथ फरीक बनने की बजाय अमन में सहूलतकार होंगे, और मुसलसल पाकिस्तान अपने इस वर्षन पे कारबंद रहा, और इसी के लिए कोशिशां हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दीगर ममालिक के ज़िम्मेदारान से भी बातचीत हो रही है, और यही बात हो रही है कि इस खित्ते में अगर अमन कायम करना है तो इसके लिए अफगानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम जरूरी है। अफगानिस्तान के अंदर जब एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अमल में आएगा तो यकीनन इस खित्ते में भी इससे काम आएगा, और बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो टेंशन की सूरत हाल है वो खत्म होगी।
सही। सलमान गानी साहब, माजी के मुकाबले में तालिबान कितना मुख्तलिफ, और जिस तरह से अब तक जो स्टेटमेंट सामने आए हैं तालिबान के तर्जुमान की जानिब से भी जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी हौसला अफजा, और तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए आप क्या कहेंगे माजी के मुकाबले में माजी का तालिबान, और अब जो तर्जुमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें उनके जो तर्जुमान की स्टेटमेंट आई है वो बड़ी वाज़ेह है, और माजी के तालिबान के मुकाबले में आज के तालिबान की सोच और अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उनके तर्जुमान के बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि वो जदीद तकाज़ों से खुद को अहम करना चाहते हैं, और वो बैनुल-अक़वामी के साथ में बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। और पाकिस्तान के हवाले से सबसे खुशाइंद बात उन्होंने ये कही है कि TTP का वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर कोई वो रोल नहीं रहने देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के हवाले से बहुत खुशाइंद बात है, और इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी की फजा तारी करने में और अफगानिस्तान की सरजमीन को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने में ये हिंदुस्तान का एक रोल था। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान सरजमीन पे अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश की है, और भारत अफगान सरजमीन को हमसाया ममालिक और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और तफरीक वाली के लिए इस्तेमाल करता रहा है। और यही वजह है कि तालिबान के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया है कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और यही एक बड़े एतमाद की बात है कि इलाकाई फोर्सेज आज अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत साजी का अमल है उसकी तायीद और हमायत करती नजर आ रही है। सही है सर, ये भी फरमाइएगा कि अभी जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है और फिर जो तालिबान तर्जुमान का जो स्टांस जिसका आपने भी अभी तज़किरा किया, वो उसको अगर हम देखें, फिर भारतीय प्रोपेगेंडा के पर भी अगर हम नज़र डालें, ओवरऑल जो खित्ते की सिचुएशन है उस पर अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल किस किस्म के असरात मुरतब कर सकती है? देखिए, बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है कि अगर इस वक्त इलाकाई सूरत हाल में देखें तो तमाम इलाकाई फोर्सेज ने अफगानिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम के क़याम और वहाँ पर एक कंसेंसस हुकूमत के लिए बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। सिर्फ भारत एक ऐसी फोर्स है कि जिन्होंने, जैसे मैंने भी कहा, कि उन्होंने अफगान सरजमीन पर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। वो अफगान सरजमीन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे, और यही वजह है कि जब से तालिबान को वहाँ पर गलबा हासिल हुआ है उन्हें साम सूंघ गया है। और मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ कि ये मैसेज सिर्फ अफगान फोर्सेज के लिए नहीं था, बल्कि ये मैसेज जो है ये हिंदुस्तान की फोर्सेज के लिए भी था, जिन्होंने इससे पहले मकबूजा कश्मीर के अंदर एक कत्ल गारत की फजा तारी की हुई थी। जब से तालिबान को वहाँ पर गलबा हासिल हुआ है, अब वो कश्मीर के अंदर से ऐसी खबरें आना बंद हो गई हैं कि वहाँ पर वो टारगेट किलिंग का एक अमल जारी किए हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को भी नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए। अब दुनिया के अंदर मसाइल का हल जंगे नहीं है, बैठकर बात की जा सकती है। और पाकिस्तान का शुरू से मौक़िफ़ ये रहा है, पाकिस्तान के माजी के प्राइम मिनिस्टर्स ने भी और आज के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात एक बार नहीं बार बार कही है कि हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आए टेबल पे बैठे, हमारे दरमियान जो मसाइल हैं हम उन पर बात करेंगे, लेकिन बुनियादी मसला जो है वो कश्मीर का मसला है। और कश्मीर के मसले के हल पर अगर कोई मौसर पेशरफ्त होती है तो दीगर मसाइल भी हल हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए, अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करनी चाहिए, और अफगानिस्तान के अंदर जो आने वाली सियासी तब्दीली है उसे दिल से कबूल कर लेना चाहिए। जी सर, जैसा आप बात कर रहे हैं हौसला अफजा बात भी है। यकीनन तालिबान की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और ख़वातीन के हवाले से भी जो मौक़िफ़ सामने आया वो भी खुशाइंद है। सर, अफवाहों का बाजार भी गर्म है, चूँकि इससे पहले आपने भी सुना कि कहा गया है कि तालिबान ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ तजारत मुअत्तल कर दी है। हालांकि इस पर तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह स्टेटमेंट दी है कि वह तमाम ममालिक के साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात चाहते हैं। तो सर, ऐसी खबरों का बाजार गर्म करने से क्या हासिल हो सकता है? देखें, आपने जिन अफवाहों की बात की है, जब एक नफसियाती सूरत हाल तारी हो तो उसमें अफवाहें जन्म लेती हैं, और यकीनन जो जो सूरत हाल क्लियर होती जाएगी अफवाहों का बाजार जो है मांद पड़ेगा। अभी आपने जो बात खवातीन के हवाले से की है तो ये वो बड़ा वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि खवातीन के साथ वो इस्लामी असूलों के मुताबिक सलूक करेंगे। खवातीन स्कूलों में जाएं, कॉलेज में जाएं और वो मामूलात ज़िंदगी अपनाएं। और मैंने शुरू में ये बात कही थी कि वो अपने आप को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। और आज भी आप सूरत हाल देखें कि बरतानिया ने इससे पहले ऐलान किया था कि अगर तालिबान की हुकूमत
خود کو بین الاقوامی ضابطوں کے پابند کرے گی تو ہم ان کے ساتھ معاملات طے کریں گے. میرا خیال ہے آنے والے چند روز کے اندر صورتحال کلیئر ہوگی اور یہ طالبان ماضی کے طالبان سے بالکل مختلف ہیں. انہیں ذمہ داری کا احساس ہے, ان کا ایٹیچیوڈ بدلا ہوا ہے, وہ انتہا پسند نہیں ہے, وہ معاملات کا خوش اسلوبی سے معاملات کا حل چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت تمام علاقائی فورسز کا ان پہ پریشر موجود ہے. وہ وہاں پر کنسنسس حکومت طاری کرنا چاہتے ہیں اور اگر ایک کنسنسس حکومت طاری کر کے وہ وہاں پر ڈیلیور کریں گے تو یقیناً دنیا کے تمام ممالک اور عالمی برادری انہیں قبول کر لے گی. صحیح. سلمان غنی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بات کر رہے تھے. اور سلمان غنی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ طالبان ماضی کے طالبان سے خاصے مختلف ہیں اور رویے میں بھی تبدیلی دیکھی گئی ہے اور خاص کر کے پریس کانفرنس کا انہوں نے تذکرہ کیا ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جو ہم پریس کانفرنس کی گئی اور نازیہ خواتین کے حوالے سے بھی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ بھی خاصی خوش آئند ہے طالبان کے ترجمان کی جانب سے اور اس تمام تر صورتحال پر بات کر رہے تھے سلمان غنی صاحب. بہت شکریہ آپ کا. اور امریکی صدر کی ہم بات کریں گے. جو بائیڈن کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اس پر یقیناً امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جب تک تمام امریکی شہریوں کا افغانستان سے انخلا نہیں ہو جاتا اس وقت تک امریکی فورسز کا انخلا نہیں ہوگا. اور اے بی سی نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران امریکی صدر نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ اس ماہ کے اواخر تک فوج امریکی شہریوں کو افغانستان سے نکال لے گی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ مشن مکمل نہ ہو سکا تو پھر اس کے بعد بھی امریکی فوج کو رکنا پڑے گا. جرمن فضائیہ کا ایک فوجی طیارہ اب تک 900 سے زائد افراد کو افغانستان سے نکال چکا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جرمن فوج افغانستان سے لوگوں کو نکال کر ازبکستان کی دارالحکومت تاشکند پہنچا رہی ہے جہاں سے انہیں جرمنی جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. اور امریکی افواج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کی اگر ہم بات کریں جنرل مارک ملی تو ان کے مطابق کابل ایئرپورٹ کی صورتحال فی الحال مستحکم ہے. تاہم جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے اسے انتہائی بدنظمی کا شکار بھی قرار دیا ہے. یہ وہ سٹانسز ہیں جو اس سچویشن میں سامنے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اس پرواز کی معلومات محدود رکھی گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پی آئی اے کا ایک اور خصوصی طیارہ کابل سے مسافر لے کر واپس پاکستان پہنچ گیا ہے اور پرواز صبح 7 بجے کابل سے اسلام آباد پہنچی. اور افغان حکومت سول ایویشن اور نیٹو حکام کے ساتھ لمحہ بلمحہ رابطے میں رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرواز میں پاکستانیوں غیر ملکی سفارتی مشنز اور اہم عالمی اداروں کے افسران کو ریسکیو کیا گیا ہے. اس حوالے سے یقیناً یہ ہم پیش رفت ہے اور خاص کر کے پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کا جو موقف اور اس حوالے سے پاکستان نے سفارتی مشنز کے انخلا کے حوالے سے اب تک جو سہولت دی ہے وہ یقیناً اسے سراہا جا رہا ہے عالمی برادری کی جانب سے. بالکل جی سراہا جا رہا ہے. اور کچھ بات کر لیتے ہیں پاک افغان سرحد کی. چمن باب دوستی پر پیدل آمد و رفت کے لیے اور تجارت کے لیے جو ہے وہ اسے کھول دیا گیا تھا جیسا کہ ہم جانتے ہیں. تو تجارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی اس وقت جاری ہیں. سیکیورٹی حکام کے مطابق قانونی اسناد رکھنے والے جو افراد ہیں اور علاج کی غرض سے آنے والے افغان باشندے ان کو اجازت دی جا رہی ہے اور جبکہ افغان مہاجرین کے پاکستان میں داخلے کو سختی سے روکا جا رہا ہے. یہ ہے سچویشن پاک افغان سرحد چمن باب دوستی کی.